नमस्कार यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ यूथ को आपण मन को स्वागत। आज है आमर 5 नंबर एपिसोड आज्ञा आमर जो आज का कैप्शन हूँ इंडेलिबल मेमोरी ऑफ माय लाइफ। इंडेलिबल माने व्हिच इज नॉट फॉरगेटेबल आज्ञा माने अभुला स्मृति ओडिया रे जदि कहवा मो जीवन रो अभुला स्मृति से संपर्क कहूँ आज्ञा। आपण मान को जदि प्रश्न पचरा जाए आपण भगवान को विश्वास करती कि एथिरे हमर दुईटा उत्तर आछी आज्ञा। केतेक लोक कहबे हाँ भगवान अछंती, केतेक लोक कहबे नहीं भगवान नहांती। ये गोटे द्वंद्वात्मक परिस्थिति सृष्टि हुए। आमे जो मान भगवान को प्रार्थना ये विश्वास करू अनेक समय मध्य आमे अविश्वास करू, कारण भगवान जदि अछंती एसबू अन्याय दुर्नीति एसबू को देखुंट किपरि तुनी पड़ुंट किपरि देखिकी कहीं एक्शन नौ ना। तो यहाँ गोटे तो अलग डिबेटेबल जिनस आज्ञा। तो भगवान मु कहबी भगवान अछंती कहीं आज्ञा द नेम ऑफ गॉड कैनॉट बी एस्टैब्लिश्ड थ्रू आर्गुमेंट, इट इज बेस्ड अपॉन फेथ एंड बिलीफ। अच्छा, एंड द वेरी नेम ऑफ गॉड has the power to burn the sins। जेमती आज्ञा अग्नि रे सब घास पत्र सब जली जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए, खार हो जाए, सेमती भगवान ये जो अपूर्व नाम यही पवित्र नाम ये निश्चित भाव में आज्ञा आमर जो पाप को धोई दिए एवं पाप मुक्त करे, पाप को आम जाली पोड़ी दिए। अच्छा, तापर आज्ञा आमको जदि जड़े किछि घास किछि कुटा किछि तोराणी किछि तसु वा कुंडा दिए एवं कहे तुम एथरू क्षीर प्रस्तुत कर, गाय जमती क्षीर दौची एसब खाई तुम प्रस्तुत कर, आमे पारिबा कि नो वी कैनॉट प्रोड्यूस मिल्क। एबे देखंतु आज्ञा दुनिया तो साइंटिफिकली बहुत एडवांस वर्तमान टेक्नोलोजी रो बहुत डेवलपमेंट हो गलानी, किंतु आमे कौन सी लैबोरेटरी रे वर्तमान सुद्धा रक्त तैयारी करी पारि पारिबा नहीं। वी कैनॉट प्रोड्यूस ब्लड। अच्छा, सेमती आज्ञा अनेक डाक्तर भाई मान को डाक्तर बंधु मान को जदि आमे कहबा सर आपण मन तो हाईली क्वालिफाइड एक्सपीरियंस आपण गोटे हार्ट तैयारी करंतु पारिबे कि? डेफिनेटली द आंसर इज इन नेगेटिव। मार पेट्रे भ्रूणटा केमती संचरित होची, केमती कनसीव करूची, केमती तार ग्रोथ होची, केमती तार हार्ट फॉर्मेशन होची, लाइफ पावर कोठो आसी एटा हमें भी एबे भी हमें संध्या जते साइंस एडवांस कले मध्य वी कैनॉट गिव लाइफ टू एनीबॉडी, एनी लिविंग बीइंग सो टू से, वी कैनॉट गिव हिम लाइफ। तेणु भगवान जन विश्व नियंता अछंती आज्ञा जे कि निश्चित भाव में यही सब हूँ वरदान। मनीषर पहुंच बहुत 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 बाहर आज्ञा सब जाक निश्चित भाव में। तेणु आमको भगवान को मानवा पड़ो। वी मस्ट एडमिट दैट देयर इज सम सुपर पावर एंड वी मस्ट हैव टू बिलीव देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ आर्गुमेंट। तो मो जीवन किछिटा आज्ञा छोट छोट घटना कहूँ जो घटना रे मोर तो आसी जाइए विश्वास से भगवान जो अदृश्य साहाय्य से निश्चित भाव में मु मृत्यु मुखर बंची जाइए, अल्प के रक्षा पाई जाइए। आउ बोधे आपण मैंने शुणिला किछिटा बोधे विश्वास करेंगे, विश्वास आसीज बोली मु भावुची। तो आज्ञा मो घर तो मनमुंडार बोली कहते आमर ये तेल नदी और महानदी यहाँ हूँ कन्फ्लुएंस पॉइंट अच्छी पाखे, माने दी नदी ये मिलित होती आज्ञा। सोनपुर पूर्व दिगरे सोनपुर गोटे पटे महानदी, एपटे रहा तेल नदी, पूर्व रहा आज्ञा दी नदी मिलन स्थल मान 3टा आड़े नदी, खाली गोटे डेवलपमेंटाल साइट अच्छी जोटा कि जो बलांगीर रास्ता। तो आज्ञा ये जो 2टा नदी 2टा जाक तो प्रखर नदी आज्ञा। तो जो बन्या सरीगला परे महानदी गोटे धार आसिक आज्ञा रामेश्वर मंदिर पाददास देकरी आसिक तेल नदी में मिसी थे आज्ञा प्राय प्रत्येक वर्ष। तो सेठी रहा महानदी मेन स्ट्रीमटा गोटे स्ट्रीम पड़ाई आसे आज्ञा, स्ट्रीमटा आसिक तेल नदी साथ मिसिकी सी चले। मझीटा है बालुकामय एरिया,
ହୁଁ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରବାହ ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ତେଲ ନଦୀ ପ୍ରବାହ, ଗୋଟେ ମହାନଦୀ ପ୍ରବାହ, ସେଟା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ପାଣିର ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଟେ ବାରିପାରିବେ। କାରଣ ମହାନଦୀ ପାଣି ଟିକେ ଗାଢା, ଡିପ୍, ଟିକେ ଥିକ୍ ଆଉ ବ୍ଲୁଇସ୍। ତେଲ ନଦୀ ପାଣିଟା ପତଳା ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟିସ୍। ତେଣୁ ଦି ନଦୀର ପ୍ରବାହଟା ପୁରାପୁରି ବାରି ହେଇଯାଏ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା। ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ଯେମିତି ଗଙ୍ଗାଟା ଧଳା, ଯମୁନାଟା ହଉଛି ବ୍ଲୁ, ଯେମିତି ବାରି ହେଇଯାଏ ନା କୃଷ୍ଣ, ସେମିତି ସେଟା ଯେମିତି ବାରି ହେଇଯାଏ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବାରି ହେଇଯାଏ। ତ ଆଜ୍ଞା ଦିନକର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ବହୁତ ଅତୀତର କଥା କହୁଛି, ବୋଧ ହେଇଯିବଣି 30 ବର୍ଷ 35 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି, 30 ବର୍ଷ କୁହନ୍ତୁ। ତ ମୋର ଯୋଉ ବଡ ଝିଅ ତ ଗୋଟେ ଝିଅ ଏବଂ ବଡ ପୁଅ, ଏ ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଧରିକିରି ମୁଁ ନଦୀକୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା। ଗାଧେଇ ଗଲାବେଳେ ମୁଁ କିଛି କପଡା ନେଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସବୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇ ତେଲ ନଦୀ ପାଣିଟା ବହୁତ ଗୋଳିଆ ଥିଲା, ମୋଡି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଚାହିଁଲି ସେ ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ପାର ହେଇକିରି ଯାଇକିରି ସେ ମହାନଦୀ ଧାରରେ କପଡା ଲତା ସଫା କରିବି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ପାଣି ଚାହିଁଲା ସେଇଟା ଗାଧେଇ ପାରୁ, ପହଁରିକିରି ସେଠି ବି ଗାଧେଇ ପାରୁ। ସେ ପାଣି ବି ଭଲ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯାଉ ବି, ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ତ ଆଜ୍ଞା ସେ କପଡା ଲତା କାଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରିଥିଲି। ସେଟା ଗୋଟେ ଡିଭାଇନ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଥିଲା ନା କଣ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଅଣ୍ଟେ ପାଣି ପାର ହେଇକି ଯିବେ, ବହୁତ ବାଟ ଗଲା ପରେ ପ୍ରାୟ 200 ମିଟର ଗଲା ପରେ ଯେ ସେ ଆର ପ୍ରବାହଟା ପାଇବେ, ସେଠି କପଡା କାଚିବେ। ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଠିକି ଯିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ବୋଧେ ଭଗବାନଙ୍କର ବରାଦ ଥିଲା ନା କଣ, ମତେ ଆଉ ଯିବାକୁ ମନ ବଳିଲା ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଠି ଏକା ସେ ତେଲ ନଦୀର ସେଇ ପଥର ଚଟାଣରେ ଲୁଗା କାଚିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଏ ଦି ଛୁଆଙ୍କୁ ବୋଧେ 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହଉଥିବ, ବୋଧେ 10-12 ବର୍ଷ। ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କପଡା କାଚୁଛି, ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ମୁଣ୍ଡଟା ବୁଲେଇକିରି ଦେଖେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋ ଝିଅଟା ସିଏ ଦକ୍ଷିଣ ମୁହାଁ ଉତ୍ତର ମୁହାଁ ହେଇକିରି ଆଜ୍ଞା ନାଚୁଛି ପାଣିରେ। ଆଉ ମୋ ପୁଅଟା ଉତ୍ତର ଆଡକୁ, ମାନେ ତା ଆଡକୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କରିକିରି ସେ ପାଣିରେ ଡୁବୁଛି ଉଠୁଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ସେଠୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଗଲି ଯେ ସେ ପୁଅ ଟିକେ ତଳକୁ ପଳେଇଗଲାଣି ଏବଂ ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଗଲାଣି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ, ସେ ଆଉ ବୁଡୁଛି ଉଠୁଛି ମାନେ ପାଣି ପିଇଦବ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏମିତି ଟିକେ ନଦୀଟା ଏମିତି ଥିଲା ଗାଡୁଆ, ତଳ ସାଣ୍ଡ ଲେଭେଲଟା, ତେଣୁ ଇଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖେଳିଲା ବେଳକୁ ବୋଧେ ଖସି ଯାଇଛି ମୁଁ ଭାବିଲି। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଖସି ଯାଇଥିଲାଣି, ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକିରି ଏମିତି ଟେକିକିରି ଆଜ୍ଞା ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଲାଇଫ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ତା ମାକୁ ଆଉ କହିବା ସାହସ ମଧ୍ୟ ମୋର ନଥିଲା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଯାଇକିରି କହିଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ ଯଦି ସେପଟକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି, ସେଠୁ ଫେରିବା ମାନେ ଏଇ ଝିଅ ତ ସାନ ଥିଲା ନା, ଇଏ ବି କହିପାରିବନି ଭାଇ ବୁଡିଗଲା ବୋଲି। ତେଣୁ ସେଠୁ ଆସିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଯଦି ଆସିବି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଳିଆ ପାଣିରେ ପାଇବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତେଣୁ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା କଣ୍ଡିସନ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବ୍ଲେସିଂ, ଏବଂ ଆଇ ୱାଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟେଡ ନଟ୍ ଟୁ ଗୋ ଦେୟାର। ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଭାବି ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଡିଭାଇନ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାକୁ ଯିବା ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଇନଷ୍ଟାନ୍ସ ଆଜ୍ଞା, ଗପ କହୁନି ମୁଁ, ମାନେ which I have experienced in my life that I am sharing with you। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ମଝିରେ ମେଣ୍ଡା ହାଇସ୍କୁଲକୁ ବଦଳି ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଲି ଏଠି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମୋ ଘର ଲଛିପୁର କହୁଛି, ଲଛିପୁର ମେଣ୍ଡାର ବାଟ ହଉଛି 16-17 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା। ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତା, ଜିଗଜାଗ ରାସ୍ତା। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଲିଫେଣ୍ଟ ପୁରମ୍ ଏରିଆ ସେତେବେଳେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ତ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଇକରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମତେ ହାରାହାରି ଏଇ 16-17 କିଲୋମିଟରକୁ ପ୍ରାୟ 40 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗି ଯାଉଥିଲା। ଦିନକର କଥା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଇଛି, ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୋଧେ ବାଇ 10:35। ଏମିତି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସ୍କୁଲ ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଥିଲା ସେତେବେଳେ। ତ ବାଲି ପଡିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, କିଛିଟା ବାଲି ହେଇଠି ଥିଲା ଫ୍ରଣ୍ଟରେ। ତେଣୁ ମୋର ବାଇକର ଫାଷ୍ଟ ଗିୟର ନ କଲେ ଯିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ବାଇକଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଦେଖିକିରି ଆଜ୍ଞା ଫାଷ୍ଟ ଗିୟର ପକେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଜଷ୍ଟ ଲାଇଭ୍ ୱାୟାର ମୋ ଗାଡିର ଚକରୁ 1 ଫୁଟ ଦୂରରେ ଲାଇଭ୍ ୱାୟାର ପଡିଲା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ୱାୟାର ଆଜ୍ଞା। ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗଦେଇ ହେଲା। ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଆଉ ବୋଧେ ଟିକେ ଆଗକୁ ମୁଁ ଯାଇଥିଲେ ତ ମୋ ଉପରେ ପଡିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେ ଗିୟର ଚେଞ୍ଜ କରୁ ମୋର ସେଇ ସମୟଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆଜ୍ଞା ପଡିଲା ମାନେ ସେଇଦିନ ମୋ ଡେଡ ବଡି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲେ। ଏବଂ କଣ ପାଇଁ ପଡିଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଯୋଉ ଆମ ହେଡମାଷ୍ଟର ମହାଶୟ ଥିଲେ, ସେ କେମିତିକା ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କାମ ଦେଲାନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଲୋକ ଲଗେଇକି ଗଛ କଟଉଥିଲେ, ସେ ଗଛର ଡାଳ ପଡିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ୱାୟାର ଉପରେ, ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇନ ଖସି ଯାଇଛି ପୁରା ତଳେ ଆଜ୍ଞା।
ମାନେ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଓପନିଂ ଟାଇମ୍ ପିଲା ଯାଉଥିବେ ଆସୁଥିବେ କୋଉଠି ପିଅନଟେ ଯୋଗେଇ ଦେବାର ଥିଲା ନହେଲେ ଟିକେ ପରେ କରିଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆସେସ୍ କରିବା କଥା ପଡ଼ିଗଲେ ଛିଣ୍ଡିଯିବ କାଳେ ବୋଲି ସେ ସବୁ କଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବୋଧେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ସେଟା ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏଇଟା ତ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନସିଡେନ୍ସ ତ ଲାଇଫରେ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସବୁ କହି ହେବନି ସମୟ ନାହିଁ। ଆଉ ଦିନକର କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଡାର ଗଡ଼ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଇଛି ଗଡ଼ ଭିତରୁ ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲର୍କ ଥିଲେ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାସ ମୋ ସାଙ୍ଗ ବି ସେ ବିଇଡ଼ି ମ୍ୟାଟ୍ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ସେ ଗଡ଼ ଭିତରେ ଏକା ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୁଁ କେମିତି ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ଦେଇକରି ଆସୁଥିଲି ବୋଧେ ରୋଡ ମଝିରେ କି ଯଦି ରାଇଟ୍ରେ ଆସିଥିଲି ସେଦିନ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। କାରଣ ମୁଁ ଯେମିତି ବାଇକ୍ଟା ଧରିକିରି ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ସିଆଡ଼େ ସେଣ୍ଟରିଂ କାଟିଲା ତା ଘର ଉପର ଛାତର ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏକଦମ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡରେ ଗଦେଇ ହେଲା ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କରୁଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୋଠୁ ଜଷ୍ଟ 2 ହାତ ଛାଡ଼ିକିରି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଲା ତାମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଶେଷ ମୋ ଉପରେ ଗଦେଇ ହେଇଥାନ୍ତା ହେଟି ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହଁ ବୋଲି କହିପାରିବା ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଅଦୃଶ୍ୟ ହାତ ସବୁବେଳେ କାମ ଦେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ମୋ ଗାଁକୁ ଲଛିପୁରକୁ ଆଜ୍ଞା ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଖାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଗାଡ଼ି ସ୍ପିଡ୍ ବେଶୀ ନଥିବ 50-60 ଭିତରେ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଜଷ୍ଟ ମୋର ପଛପଟେ ଗୋଟେ କାର୍ ଆସୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ରେ କାର୍ ବାଲାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ସେ ଭାବିଥିବେ ଲୋକଟା ମିରରକୁ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖିକିରି ଲେଫ୍ଟରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ କାର୍ ଆସୁଛି ବୋଲି ଜାଣିନି ମିରରକୁ ଦେଖିନାହିଁ ମୁଁ ରାଇଟ୍ କାଟିଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ରାଇଟ୍ କାଟିଦେଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଗାଡ଼ିଟା ଜଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିଗଲା ସୁଇଫ୍ଟଲି ଆଜ୍ଞା ବୋଧେ ତାର ସ୍ପିଡ୍ 100 ଅବଭ୍ ନିହାତି ଥିଲା ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରାଇଭରକୁ ମୁଁ ଦୋଷ ଦେଉନି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋ ନିଜର ଭୁଲ ମୁଁ ମିରର ନ ଦେଖିକି ରାଇଟ୍ କାଟିବାଟା ଭୁଲ ହେଲା ତ ମାନେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଗାଡ଼ିଟା ସୁଇଫ୍ଟଲି ପଳେଇ ଯାଇଛି ଆଉ ମୋର ଟର୍ଣ୍ଣଟା ମାରି ଦେଇଛି ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ଏଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କାଟିବା ବେଳକୁ ଜଷ୍ଟ ଗାଡ଼ିଟା ପାସ୍ କରିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ତ ଇଏ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ହେଠି ସ୍ପଟ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଇନସିଡେନ୍ସ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଲଛିପୁରର 10-12 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ଦଲଦଲି ବୋଲି ଜାଗା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ସେ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ ସେଠି ଆଜ୍ଞା ବିରାଟ ପ୍ରସ୍ତର ଚଟାଣ ଅଛି ସେଠି ଆସୁଛି ଆପଣ ଝରଣା ବହି ହେଉଛି ପାହାଡ଼ରୁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ନୈସର୍ଗିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଭରା ସେ ଜାଗା ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଅନେକ ଲୋକ ଭୋଜି କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ଥରେ ଏମିତି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଅନେକ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକିରି ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ମୋର ଥିଲେ ଲଛିପୁରର ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ବିଡି ନାୟକ ବାମଦେବ ନାୟକ ସେଇ ଜେଣ୍ଟଲମ୍ୟାନ୍ ବି ଯାଇଥିଲେ ମୋ ସାଥିରେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିଲା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ଗଲୁ ଆଜ୍ଞା ପାହାଡ଼କୁ ଚଢ଼ିଲୁ ଉପରକୁ ଗଲୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବୋଇଲେ ପାଣି ଷ୍ଟାଗନେଣ୍ଟ ହେଇକରି ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ଟା ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ଥାଏ ପୁଣି ଉପରକୁ ଗଲେ ପୁଣି ପାଣି ଷ୍ଟାଗନେଣ୍ଟ ଥାଏ ପୁଣି ଉପରକୁ ଯାଉ ଏମିତି ହେଇକି ଯେଉଁଠି ଟିକେ ବେଶୀ ପାଣି ମିଳିବ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲୁ ଗାଧୋଇ ଗୁଧାକିରି ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ତଉଲିଆ ପିନ୍ଧିଥିଲୁ ତଉଲିଆ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ପାହାଡ଼କୁ ଖସିଲା ବେଳେ ତ ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ଥାଏ ଆଜ୍ଞା 8-10ଟା ରାସ୍ତା ଥିବ ତଳକୁ ତେଣୁ ୟୁ ୱିଲ୍ ମିସ୍ ଦି ରୋଡ୍। ତ ଆମେ ଗୋଟେ ରୋଡରେ ମାନେ ଓହ୍ଲାଇଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି ଆଣ୍ଠୁ ତଳକୁ ଆଜ୍ଞା ମେଲା ବେୟା କାରଣ ତାଉଲିଆ ପିନ୍ଧିଛୁ ତ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ଗୋଟେ ପତ୍ର ସଡ଼ସଡ଼ ଆବାଜ ହେଲା ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲେଫ୍ଟକୁ ଦେଖିଲି ଆଜ୍ଞା ହାଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଦୁଧିଆ ନାଗ ଆଜ୍ଞା ଫଁ କଲା ଦୁଧିଆ ନାଗ ଗୋଟେ ସ୍ନେକ୍ କୋବ୍ରା ହ୍ୱାଇଟ୍ କୋବ୍ରା ତ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋତେ ଦଂଶନ କରିଦେଲା ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଛି ଜୀବନ ଛାଡ଼ିକି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ମୋତେ ତ ବୋଧେ ଯେହେତୁ ଦଂଶନ କରେନି ତେଣୁ ମୋ ପଛବାଲାକୁ ଦଂଶି ଦେଇଥିବ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବିଲି ସେ ପଛବାଲା ହୋଇଛନ୍ତି ମୋତେ ଦଂଶନ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେ ପଛକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସେ ସିଆଡ଼େ ପଳେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆଇଛି ଭଗବାନଙ୍କର ବଡ଼ କରୁଣା ଯେ ଆମର କାହାର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି ଆଜ୍ଞା। ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେଠୁ ଘୁରିକିରି ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଆସିଲେ ମୋ ସାଥିରେ ମିଶିଲେ ତ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସେ ଛାତିର ହାର୍ଟବିଟ୍ ଏତେ ଟ୍ରେମେଣ୍ଡସ୍ ହେଇଗଲା ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଉ ଭୋଜି ଖାଇବି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଆର ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ଏକା ସ୍ପିଡ୍ ଥାଏ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସ୍ପିଡ୍ ଆଜ୍ଞା ଭୟଟା ରହିଯାଇଥାଏ ସକ୍ ଇମିଡିଏଟ୍ ସକ୍ ଯେଉଁ ସେ ସକ୍ ଆଉ ଗଲାନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ହାତ ନାହିଁ କିଛି। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କ୍ରେଟ୍ ଗୋଟେ ଚିତି ସାପ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୋର ଯୋଉ ଡବଲ ଷ୍ଟୋରୀ ବିଲ୍ଡିଂ ଥିଲା ସେ ଅପଷ୍ଟେୟାରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅପଷ୍ଟେୟାର ସେ ପାହାଚ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଦିନ ସଫା କରୁଥିଲି ସଫା କଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଧୂପକାଠି ଆଜ୍ଞା ସମାଜ 200ରେ ବୋଧେ ଧୂପକାଠିଟେ ଥିଲା ସେଇଟା ବି ଧୂପକାଠିଟା ଧରିଲି କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଓଜନିଆ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଓଜନିଆ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ହାତ ପୁରେଇଲି ଆଜ୍ଞା ସେତେବେଳେ ବୋଧେ ଚଷମା ଫସମା ପିନ୍ଧୁନଥିଲି ବୋଧେ ଆଇସାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଥିଲା ବୋଧେ। ତ
ତେଣୁ ମୁଁ ହାତଟା ପୁରେଇଲେ ହାତଟା ଗଲାନି ଆଜ୍ଞା, ଭିତରୁ କିଛି ଟଚ୍ କଲାନି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିଲି କ'ଣ ଅଛି କେଜାଣି, ତାକୁ ଝାଡ଼ିଦେଲି ଆଜ୍ଞା। ଯେମିତି ଝାଡ଼ିଦେଲି ଆଜ୍ଞା, ଏତେ ମୋଟର ଗୋଟେ 2 ଫୁଟର ଗୋଟେ ଚିତି ସାପ ଏମିତି ହେଇକି ସେଠି ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା। ବୁଝିଲେ, ମାନେ ସେ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲିକିରି କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଥରେ ଏମିତି କେନାଲ ରୋଡରେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ି ବାଇକରେ ଯାଉଛି, ମୋ ମିସେସ୍ ବସିଛି, ମୋ ଛୁଆ 2ଟା ଯାକ ବସିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ୍ ସେଠି ଗୋଟେ କେନାଲ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଜ୍ ଅଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଗଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ବ୍ରିଜଟା ନେରୋ ବ୍ରିଜ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପାସ୍ କରିବ ବସ୍, ଆଉ କମ୍ ବାଟ ରହିବ ସାଇଡରେ। ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମୋ ମୋଟର ସାଇକେଲଟା ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ସିଆଡ଼ୁ ଗୋଟେ ନନସେନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ଜିପ୍ ଟ୍ରଲି ତରବାର ସିଏ ଏକଦମ ଗାଡ଼ିଟା ଧରି ଆଣିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଭିତରୁ ବାହାରିକିରି ପଶେଇଦେଲା ବେଳୁ ଗାଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆପଣ ବେଳ ନାହିଁ। ଆପଣ ଟିକେ ରାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ଜିପ୍ରେ ବାଡ଼େଇ ହେଇକିରି ଜୀବନ ଯିବ, ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ହେଇଗଲେ ସେ ଯୋଉ କେନାଲର ବାଡ଼ ଯୋଉ ବ୍ରିଜର ଏଠି ବାଡ଼େଇ ହେଇକି ତଳେ ପଡ଼ିବେ, ମରିବେ। ଜଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ଭଳିଆ ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ମୋର ତ ବାହାଦୁରୀ କିଛି ନାହିଁ, ଭଗବାନ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା। ସିଧା ଗାଡ଼ିଟା ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆଉ କିଛି ବାଲାନ୍ସ କରିବା ପସନ୍ଦ, ସେ ଗାଡ଼ି ତ ସ୍ପିଡରେ ପଳଉଛି ନା, ଜିପ୍ଟା ପାସ୍ କରିଗଲା। ଆପଣ କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ନା ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାନ୍ସ ପାଇବେ, ନା ତାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବେ? ସିଏ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ହେଲା ମୋ ଜୀବନର ଛୋଟ ଇନ୍ସିଡେନ୍ସ କେତେଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ତ କଥା ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କହିଛନ୍ତି, ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ଘଟିବ କିଏ ବା କରିବ ଆନ, ଜ୍ୟୋତିଷଚକ୍ର ଗତି ରୋଧିବାକୁ ପୁଣି କିଏ ଅଛି ବଳବାନ। ତ ଭବିତବ୍ୟ ଯାହା ହୋଇଛି, ଟୁ ହ୍ୟାପେନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମଷ୍ଟ ହ୍ୟାପେନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସିଓର। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆମର ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସେ କିଛି ନାହିଁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତଟେ ବଢ଼େଇଦେବେ, ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ବଢ଼େଇଦେବେ, ସେଇଥିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଆମେ ତ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଜ୍ଞା, ସେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିଏ ତ ବଞ୍ଚି ପାରିନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କୁ ତ ନାଗଫାସ ବନ୍ଧୁରେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଗଲା, ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ବାନ୍ଧିଦେଲା ଆଜ୍ଞା। ସେ କ'ଣ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିଲେ କି? ଭଗବାନ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଆଜ୍ଞା, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ହାତ ଅନେକ ଦୁର୍ଦିନରେ ଆମକୁ କିଛିଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏବଂ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ଭଳିଆ ଭୟ ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ଦେବ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିହାତି ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଲାଇଫ୍ ଇଜ୍ ଏନ୍ ଇକୋ। ଇଫ୍ ୟୁ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ସୋସାଇଟି, the bad thing will come to you. If you give good things, you will get good things. And if you give the best, you will be given with the best. Best ଯଦି ଦେବେ, ବେଷ୍ଟରେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ଡେଫିନାଇଟ୍ ଥିଓରି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ କଂକ୍ରିଟ୍ ଥିଓରି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଭଲ କାମ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ରଖିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ରଖିବା। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଆଜ୍ଞା, ସବୁବେଳେ ବି ଏନ୍ ଅପ୍ଟିମିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଶାବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନାସ୍ତିକବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆସ୍ତିକବାଦୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୀତିନୀତି ଚାଲିଚଳନ ଠିକ୍ ଅଛି, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଜଷ୍ଟିଫାଏଡ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଇଫ୍ ୟୁର ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଇଫ୍ ୟୁ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ମ୍ୟାନ୍, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଆଜ୍ଞା ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ପାୱାର ଇନ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଟୁ ଡିଫିଟ୍ ୟୁ। ଏଇ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଚାଲନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏନ୍ଜୟ ଏ ବ୍ଲିସଫୁଲ୍ ଲାଇଫ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ନମସ୍ତେ।